కర్నూలు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి డాక్టర్ రాధాకృష్ణ కృపాసాగర్ నేతృత్వంలో న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ కార్యదర్శి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి వెంకట నాగ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో న్యాయ సేవా సదన్ భవనంలో న్యాయ విద్యార్థులకు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్పై అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు శ్రీనివాస్, సత్యవతి, ఏసీబీ జడ్జి భాస్కర్రావు, కేశవ్, పద్మజ, భార్గవి, లక్ష్మీప్రసన్న, కర్నూలు డీఎస్పీ మహేష్, న్యాయ విద్యార్థులు, కర్నూలు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి డాక్టర్ రాధాకృష్ణ కృపాసాగర్ కుమార్తె కృతి సాహితీతో పాటు తోటి విద్యార్థులు ఐశ్వర్య, రాకేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. A warm morning and a happy welcome to everyone present here. I am Kriti Sahitya. It's a great delight to announce that today we are conducting crime scene investigation. Do you all know that a detective and his criminal will light the lamp and give the event an auspicious start? This would pave the way for the acquittal of guilty person and the conviction of innocent person. Investigation stands crucial, which needs to be done. Time taken to complete investigation process stands favorable. Collection of data needs to be done at the earliest, as some sort of data could not be obtained after certain time period impact the evidence and investigation procedure. Along with this, time taken to complete the investigation process stands the investigator and his thinking. An investigator should always have clear objectives as to obtain evidence from source and method of carrying out such investigation. I thank and appreciate the efforts of organizing team for bringing out such competition. I request all the participants. They would actually, the police would achieve better results. Now, crime is done privately mostly. In investigations, except our police officer, and they are too much busy with real scenes. You know, they can't really spend time for these drama scenes. But still, ఆయన దగ్గర నేను ఎన్కౌంటర్ అయిన ఫస్ట్ జడ్జి గారి దగ్గరే నేను ఆ క్వాలిటీ చూశాను పోస్టింగ్లో. రేషనాలిటీ, ఇట్స్ వెరీ రేషనల్ పర్సన్. బాగా క్రియేట్ చేశారు సార్. It is also not. It is there. From this reason, it is not appearing for me. So this is a good old Indian matter. ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఇది పెట్టారు ఇక్కడ, ఇప్పుడు లేదు కదా ఇది.
అంటే టోటల్గా అయితే ఒక 2 weeks పట్టింది స్టార్టింగ్ నుంచి, బట్ క్రైమ్స్ ఒక 2 days పట్టింది. అందరికీ నమస్కారం. District Legal Service Authority Kurnool and Class and Callers, the students run a web portal for rendering legal services. Together have joined today for an excellent program called Crime Scene Investigation. Article 51A(h) of the Constitution of India mandates that it shall be the duty of every citizen to improve scientific inquiry and spirit of inquiry and scientific temper. Driven by those ideals and the duties, DLSA conceived and has materialized with the help of Class and Callers the program of crime scene investigation to improve in the law students and the citizens the power of observation, the power of inquiry, the power of imagination, and the capacity building to reconstruct an event so as to detect the criminal and protect the victims. And with a view to improve those qualities, we have been conducting this program. And to my understanding, this has been the first occasion where on the platform of legal services such a program is actually rendered. I wish the teams all the best. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వెంకట నాగ శ్రీనివాసరావు. డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కర్నూలు సెక్రటరీగా చేస్తున్నాను. ఈరోజు క్లాస్ అండ్ కాలర్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళతో కలిసి క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని మన డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో కాండక్ట్ చేస్తున్నాము. స్టేట్ వైడ్ మొత్తం కూడా లా చదివే విద్యార్థులందరూ కూడా, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇన్విటేషన్ పంపించబడింది. దగ్గర ఒక 80 మంది వరకు స్టూడెంట్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మూలంగా చదువుకునే టైంలోని విద్యార్థులందరూ కూడా మనం ఒక అఫెన్స్ జరిగితే ఈ సీన్ అబ్జర్వేషన్ రిపోర్టు ఎంత పివిటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది తెలుసుకునే అవకాశం విద్యార్థి దశలోనే దొరుకుతుంది ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా. ఈ స్టేజ్లోనే ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు అటెండ్ అయ్యి చూసి నేరం ఎవరు చేసి ఉంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లూస్ బట్టి తెలుసుకుని దాని మీద రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని మూలంగా ఏంటంటే రేపు అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టినా కూడా ఏ నిర్దోషి కూడా శిక్ష పడకుండా ఉండే విధంగా అడ్వకేట్గా మంచిగా రాణించే అవకాశం ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Good morning to all, and it's been a very pleasure to me to be present here for the program where crime scene investigation is analyzed by 60 participants here. It's been conducted by Class and Callers, an organization which is maintaining the same website with the same name. Actually, ఈ క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది మీకు ప్రతి పర్సన్కి, అంటే క్రైమ్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న ప్రతి పర్సన్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఒకసారి సీన్ మైండ్లో ఉన్న తర్వాత ఎప్పటికైనా తన మైండ్లో ఇంప్రింట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కేసుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఆఫీసర్ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా తను ఏవైతే ఎదుర్కొంటాడో అవన్నీ క్రైమ్ సీన్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాడు ఒక్కసారి సీన్ విజిట్ చేయడం వల్ల, దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల. అదే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో వీళ్ళు ఈ క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేయడానికే ఇది పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని ఇలానే వీళ్ళు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళు చాలా కండక్ట్ చేసి ఇలాంటి అవేర్నెస్నే చాలా యంగ్ ఎంతూసియాస్ట్స్కి వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఇంకొంచెం బాగా డీప్గా వెళ్ళేలా చేస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. వేర్ ఇలాంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోరెన్సిక్ మీరు తీసుకుంటే మీరు ఎక్కువ మంది మన దగ్గర పర్సనల్ కూడా లేరు. సో క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో భాగంగా ఒక క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సపరేట్గా పెట్టి దాంట్లో జస్ట్ ఊరికే నార్మల్ సివిల్ పోలీసులే క్రైమ్లో కొంచెం ఎంతూసియాస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తుంటారు. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసినందువల్ల ఇంకొంచెం ఎంతూసియాస్ట్ పెరిగి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎక్కువ మోర్ పర్సనల్ ఉన్నట్టు క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఐ
విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా బాగా కండక్ట్ చేయాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, మేము క్లాస్ అండ్ కాలర్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వాళ్ళ హెల్ప్తో ఈ క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇది మేము లాయర్స్లో కానీ ఎవరికైనా ఎంత క్రైమ్ సీన్ అనేది ఎంత ఉపయోగం అనేది చెప్పడానికి, ప్లస్ వాళ్ళకి క్రైమ్ సీన్లో చూసిన ఎవిడెన్స్ని, ఇంకా దొరికిన ఎవిడెన్స్ని, ఫ్యాక్ట్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తూ కల్ప్రిట్ని ఎలాగా ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే పనిష్ అయ్యేలాగా ఎలా చూడాలి అనేది మా లాయర్స్గా మాకు కూడా అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో అవన్నీ మేము అందరూ ఇది ఒక మాక్ ట్రయల్ లాగా చేస్తే వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ అనేవి పెరుగుతాయని మేము ఇది స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వాళ్ళ సపోర్ట్తో ఇది ఇంత సక్సెస్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నా పేరు కృతి సాహిత్య అండి. మేము మా వెబ్సైట్ క్లాస్ అండ్ కాలర్స్, మేము లీగల్ అండ్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడ కావాలన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాము. సో మీరు మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మాకు ఇన్స్పైర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఐశ్వర్య. నేను క్లాస్ అండ్ కాలేజ్ తరపున మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ కర్నూలు వాళ్ళతో కొలాబొరేషన్లో క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ యూజువల్గా మోస్ట్లీ యూజువల్గా ఉండే క్రైమ్స్ని రియల్ లైఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్తో కొలాబొరేట్ చేసి ఒక ఫేక్ క్రైమ్ సీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. దానిలో ఫ్యాక్ట్స్ని, ఉన్న ఎవిడెన్సెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఎవరైతే ఒక మంచి స్టోరీ బిల్డ్ చేసి ఒక కంక్లూజన్ డిడక్ట్ చేసి ఎవరు క్రిమినల్ అనేది కంక్లూడ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళని విన్నర్స్గా ఈరోజు డిక్లేర్ చేయబోతున్నాము. ఒక రియలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్తో పాటు ఒక క్లైమాక్స్ కానీ అంటే ఒక థ్రిల్లర్ లాగా సెట్ చేసాము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఫనీ అండ్ ఆల్సో అంటే ఒక షెర్లాక్ హోమ్స్ థీమ్లో తీసుకొని వచ్చాము. సో యాక్చువల్గా పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఓవర్వెల్మింగ్. చాలామంది వచ్చారు, మోర్ దాన్ 60 పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ప్రైమరీలీ ఫ్రమ్ కర్నూలు నుంచి వచ్చారు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ద రెస్పాన్స్. అండ్ మిగిలిన డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ కూడా సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే విల్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్లో దాన్ని ఎంత బాగా అంటే క్రైమ్ సీన్ని కరప్ట్ చేయకూడదు అక్కడికి వెళ్ళి, ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే అందరికీ లేకపోవడం వల్ల క్రైమ్ సీన్ కరప్ట్ అయిపోయి మా లాయర్స్ చేతిలోకి వచ్చేసరికి ఎవిడెన్సెస్ని మేము ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ నాట్ దట్ యాప్ట్ టు బీ యూజ్డ్ దట్ వే. సో ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బీ అ లాట్ మోర్ బెనిఫిషియల్ ఈవెన్ టు ద పోలీస్ అఫీషియల్స్, టు ద జుడిషియరీ అండ్ ఆల్సో టు ద జడ్జెస్ టు గివ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇన్ అ ఫార్ బెటర్ మేనర్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఎవిడెన్సెస్. సో అందరూ దీని గురించి అవేర్ అయ్యి ఇంకా కాన్షియస్గా క్రైమ్ సీన్స్లో బిహేవ్ చేయాలని, దాన్ని వెళ్ళి స్పాయిల్ చేయకూడదు. మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా క్రైమ్ సీన్స్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ డోంట్ ఎంటర్ దెమ్, లెట్ దెమ్ బీ, బికాస్ అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ డోంట్ పొల్యూట్ ద క్రైమ్ సీన్స్ అరౌండ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.